Good morning students, welcome to Srinidhi's classroom. Today I started the range and kernel. So see here what is meant by a range space and a null space. Kernel is nothing but a null space. So before going to the definition, I will explain some concept. So listen carefully. Here F is a mapping from A to B. So here A is the domain and B is the codomain, and the function is defined by f of x is equal to x square. So let us consider a function f from A to B, and the function here f is the function, that's why I write f of x. Here x is nothing but that is the element of the domain. So if we take the element to the function, that gives the resultant element, that is in the form of x square. That x square is the element of the codomain. So if A contains the elements 0, 1, 2, 3, B having the elements 0, 1, 2, 3, 4, 5, so on. So then the mapping is nothing but, observe carefully, here A and this one is B, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So here if we substitute x is equal to 0 to the function, then that becomes f of 0 is equal to 0 square. That means 0 is mapped to 0. If we take x is equal to 1, then f of 1 is equal to 1 square. So 1 square is nothing but 1. So 1 is the image of 1. If we take x is equal to 2, that becomes 2 square is nothing but 4. That is 4 is the image of 2. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ 0, 1 ಮತ್ತು 4 ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಡೊಮೈನು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸು, ಕೋಡೊಮೈನ್ ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ the elements which are present in the domain, if they having the images, so the images of the elements of the domain, the images of the elements of the domain, here the domain is the vector space V, the elements of the domain of V, sorry, the set of all images of the elements of the domain V is the range space. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ. Here R of t is nothing but a range space. T of alpha means T of alpha is the image of alpha. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿ, ಇದು f of 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, f of 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, f of 2 means 4 ಬರುತ್ತೆ. Here observe carefully, 4 is the image of 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 4 is the image of 2. 4 is the image of 2 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸಿಂಪ್ಲಿ f of 2 is the image of 2 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ನೋಡಿ f of x ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. f of x ಅಂದ್ರೆ f of x is the image of x ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಪಿಂಗು t from v to w ಅಂತ. ಸೊ t of alpha, here alpha is an element of domain. ಡೊಮೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೋ t of alpha is the image of alpha. So the set of all images, set of all, ನೋಡಿ this is the set of all images of the elements of the domain. V is the domain. ಆ ಡೊಮೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಇಮೇಜಸ್ ನ ಸೆಟ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೊಮೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕೋಡೊಮೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂಥ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮೈನ್, ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಟು 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ the codomain W. Here this 0 dash belongs to W. So 0 dash is the 0 element of W. Is it clear? So that is the definition of range and kernel. So kernel ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, here null space ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay students, see the theorem.
So the statement of the theorem is let T from V to W be a linear transformation, then prove that the first one, R of T is a subspace of W, N of T is a subspace of V, T is 1 1 if and only if N of T is equal to 0. So the statement is very simple and the proof is also very simple one. First one ಏನು ಹೇಳಿದರೆ R of T is a subspace of W ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ R of T ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಡೊಮೈನ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಆ ಕೋಡೊಮೈನ್ಗೆ ರೇಂಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೋಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೋಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಇಮೇಜಸ್ನ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದು 4 ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. 1 2 3 ಮಾತ್ರ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಡೊಮೈನ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಟ್, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಮೇಜಸ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ a subset of W. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ is always a subset of W. Here we have to prove this range space is a subspace of W. This range space is a subspace of W ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. We are all know about the subspace. To prove any subset, non-empty subset is a subspace ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, non-empty subset subspace ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಫಾರ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಮಾ ಬೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಎಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿ ಓವರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿ ಓವರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಓವರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಸ್, ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಅದು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರು ಅಂಡ್ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ತಗೊಂಡು ಸಿ ಇಂಟು ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ, ಅಂಡ್ 0' ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ such that f of 0, sorry, t of 0 is equal to 0'. That 0 element is mapped to 0', therefore r of t is non-empty. ಅದು non-empty ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, 0' is the image of 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ 0' ಅಂತಾನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೇ 0 is the 0 vector of W ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ W ನಲ್ಲೂ 0ನೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 0 is mapped to 0 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ನಾನ್ ಎಂಟಿ. ಯಾವಾಗ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಬೀಟಾ 1 ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಸಿ ಇಂಟು ಬೀಟಾ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕಂಡೀಷನ್. ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಹಾಗೆ ಸಿ ಇಂಟು ಬೀಟಾ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ 2
alpha 1 and alpha 2 belongs to the domain V. ಅದು ಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋದು. ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟು ಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಚ್ ದಟ್ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 is equal to beta 1 and ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 2 is equal to beta 2. ಹೀಗಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಆಲ್ಫಾ 1ಗೆ ಬೀಟಾ 1 ಇಮೇಜು, ಆಲ್ಫಾ 2ಗೆ ಬೀಟಾ 2 ಇಮೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಹೀಗೆ ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟು ಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಅನ್ನೋದು ಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಇಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೀಟಾ 1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಬೀಟಾ 2 ಅಂದರೆ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 2. ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟಿ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ತರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2ಗೆ ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಇಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಅನ್ನೋದು ಡೊಮೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಅದು ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ 1 ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ 2 ಎರಡು ವಿ ನಲ್ಲಿತ್ತು. ವಿ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಲಾನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ವಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟು ಕೂಡ ವಿ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದು ಕೂಡ ವಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 2 ಅನ್ನೋದು ವಿ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಂಟು ಬೀಟಾ 1 ನ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿ ಇಂಟು ಬೀಟಾ 1. ಸೊ ಸಿ ಇಂಟು ಬೀಟಾ 1 ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಂಟು ಬೀಟಾ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಸಿ ಇಂಟು ಬೀಟಾ 1 ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿ ಇಂಟು ಬೀಟಾ 1 ಇಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿ ಇಂಟು ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಇಂಟು ಬೀಟಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ 1 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಬೀಟಾ 1 ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿ ಇಂಟು ಬೀಟಾ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಅದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ 1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ 2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ 1 ಅಂಟು
R of t is a subspace of W. R of t is a subspace of W ಅಂತ. Hence the result. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ ಪ್ರೂಫ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n of t is a subspace of V ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋಣ. n of t is a subspace of V ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ n of t is a subset of V. As usual, so ನೋಡಿ 0 belongs to V such that t of 0 is equal to 0. Therefore 0 belongs to n of t. ಸೊ ನೋಡಿ 0 ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 100% ಅದು ಡೊಮೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 100% ಅದು 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ಆಫ್ 0 is equal to 0 ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಕೋಡೊಮೈನ್ನ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ನಾನ್ ಎಂಟಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ ಸರ್? ನಾಟ್ ನೆಸರಿ, ಬಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಹಾಗೆ ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟು ನಾನು ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡೂ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕೂಡ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ, there exists 0 belongs to W such that T of alpha 1 is equal to 0 and T of alpha 2 is equal to 0. That means this alpha 1 is mapped to 0, alpha 2 is also mapped to 0 ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಈಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂದರೆ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ T is linear transformation. So T of alpha 1 ಅಂದ್ರೆ 0, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0 ಬರೆಯೋಣ. ಪ್ಲಸ್ T of alpha 2 ಅಂದ್ರೆ 0, ಹಾಗಾಗಿ 0 ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 0. T of alpha 1 ಪ್ಲಸ್ alpha 2 is equal to 0 ಆಯಿತು. Therefore alpha 1 ಪ್ಲಸ್ alpha 2 belongs to n of t. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ, ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ 0 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಾರ್ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿ ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿ ಇಂಟು ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸಿ ಇಂಟು ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0, ಸೊ ಸಿ ಇಂಟು 0 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ 2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಅಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಂತ, ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ 1 1 ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಟಿ 1 1 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಯಾವಾಗ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಟಿ ಈಸ್ 1 1 then we have to prove this n of t is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟಿ 1 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಮೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರದ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದ್ರ ನಾವು 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಟಿ 1 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಿಕಾಸ್ ಟಿ ಈಸ್ 1 1. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ therefore that n of t contains the 0 element only. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ n of t ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ n of t is equal to 0, then we have to prove t is 1 1. t ನ ನಾವು 1 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. n ಆಫ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟಿ ನ ನಾವು 1 1 ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟಿ ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ 1 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ಫಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 1. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಟಿ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. So t of alpha 1 minus alpha 2 is equal to 0 in the sense this alpha 1 minus alpha 2 belongs to n of t. Because null space nallide alpha 1 minus alpha 2 0 element ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ null space ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. But that n of t contains 0 element only. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 0 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. Therefore alpha 1 minus alpha 2 is equal to 0 ಆಯಿತು. That implies alpha 1 is equal to alpha 2. T of alpha 1 is equal to T of alpha 2 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, alpha 1 is equal to alpha 2 ಆಯಿತು. Therefore T is 1 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತೆ ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ನಲಿಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಟ್ ಆಲ್.